تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت پیشروند تشبسکار و فتح و فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. 14 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дабири кулли созмони ҳамкории шанхай нурлан эрмекбаевро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот ҳамкории бисёрҷонибаи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай баррасӣ шуд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз фаъолияти пурсамари созмон давоми 24 сол ва ҳамкории кишварҳои аъзои изҳори қаноатмандӣ намуданд. таъкид гардид ки тоҷикистон аз раванди навсозии ҳамаҷонибаи созмони ҳамкории шанхай ки бо қарори сарони давлатҳои аъзо оғоз ёфтааст фаъолона дастгирӣ менамояд. ба рушди ҳамкории кишварҳои аъзо дар соҳаҳои тиҷорат, иқтисод, молия ва бонкӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. масъалаҳои таъмини амнияту субот, мубориза бо терроризму экстремизм, сепаратизм, ҷинояткории созмонёфтаи фаромилӣ ва афзоиши таҳдиду хатарҳо ба минтақа аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. ҳамчунин оид ба татбиқи стратегияи рушди иқтисодии созмони ҳамкории шанхай то соли 2030 ва аҳамияту афзалияти ташкили маркази зидди маводи мухаддири созмони ҳамкории шанхай дар шаҳри душанбе табодули афкор сурат гирифт. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дабири кулли созмони ҳамкории шанхай нурлан еркинбаев андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён кард. Сегодня был принят главой Республики Таджикистан, уважаемым президентом Таджикистана господином Эмомалӣ Рахмоном. И в ходе нашей встречи я в первую очередь поздравил президента Таджикистана с очень важным событием не только для таджикско-кыргызских отношений, но и для всего региона Центральной Азии с подписанием договора о государственной границе между Республикой Таджикистан и Кыргызской республикой. И незамедлительно после этого важного события Шанхайская организация сотрудничества приняла и выпустила заявление, в котором отметила особую значимость этого события и расценила это как ценный вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе и на пространстве ШОС. Кроме этого, также я поздравил с успешным проведением 2 марта выборов в парламент Республики Таджикистан и поблагодарил за постоянное внимание к сотрудничеству в рамках Шанхайской организации. Республика Таджикистан очень активно работает в рамках ШОС, и только за последние несколько лет глава Таджикистана в ходе заседаний Совета глав государств, а также, видимо, по поручению президента Таджикистана на уровне министров иностранных дел, на уровне других отраслевых министров, Таджикистан выдвинул очень много интересных, важных инициатив и предложений. Эти инициативы, предложения, большая часть их сейчас реализуются государствами, членами ШОС, а другая часть активно изучается. Но я хотел бы отметить такие наиболее, может быть, актуальные инициативы, как создание специализированного антинаркотического центра в Душанбе, который бы занимался предотвращением и
противодействием незаконному обороту наркотиков в комплексе совместно со всеми государствами-членами ШОС. Сейчас это очень актуальная проблема, и такой антинаркотический центр планируется создать в рамках общего механизма противодействия вызовам и угрозам не только на пространстве ШОС, но и в целом в глобальном масштабе. Кроме этого, Республика Таджикистан выступила с инициативой, и в 2023 году была принята стратегия экономического развития ШОС. Это документ, который обобщает концептуальное видение государствами-членами ШОС, направлений и планируемых результатов экономического сотрудничества, которое охватывает и торговлю, и инвестиции, и транспорт, и промышленную кооперацию. Особо хочется отметить инициативы уважаемого президента Таджикистана в области сохранения ледников и водных ресурсов. Только за 20 лет было принято около 10 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по этим вопросам. 2025 год по инициативе Таджикистана объявлен Международным годом защиты ледников. 21 марта объявлен Генеральной Ассамблеей ООН как Международный день защиты ледников. Но кроме таких знаменательных дат и периодов проводится очень большой комплекс мероприятий. И вот эта тема защиты ледников, водных ресурсов, она как раз соответствует и теме текущего года в рамках ШОС, который эту тему предложила Китайская Народная Республика, которая сейчас является государством-председателем ШОС. Это тема устойчивого развития. И одним из важнейших факторов устойчивого развития как раз является обеспечение водой, защита ледников и сохранение экологии. Хочется в этой связи отметить, что на прошедшем заседании Совета глав государств ШОС в Астане в 2024 году главы государств приняли заявление о обеспечении питьевой воды и санитарии. Это также направлено на обеспечение устойчивого развития на пространстве ШОС. В целом, в ходе беседы с уважаемым господином президентом было особо отмечено, что документами ШОС и договоренностями наших государств-членов предусмотрено, что Центральная Азия является ядром Шанхайской организации сотрудничества, и была подчеркнута важность и актуальность совместного содействия укреплению не только безопасности, но и промышленности, экономики, транспортной взаимосвязанности в Центральной Азии и с расширением ее на весь ареал Шанхайской организации сотрудничества. 14 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, комиссари Иттиҳоди Аврупо оид ба шарикии байналмилалӣ Йозеф Скеларо ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот вазъ ва дурнамои робитаҳои Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо инчунин масоили мубрами минтақавӣ баррасӣ гардид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки Тоҷикистон баҳри рушду тавсияи минбаъдаи ҳамкории гуногунҷанба бо Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои аъзои он талошҳои зарурӣ ба харҷ медиҳад. масоили густариши робитаҳо дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, саноат, кишоварзӣ, энергетика аз ҷумла ҷалби маблағ барои татбиқи лоиҳаҳои гидроэнергетикӣ муҳокима гардид. дастгирӣ ва тақвият додани соҳаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла тандурустӣ зарур шумурда шуд. таъкид шуд, ки Тоҷикистон ҷонибдори тавсияи технологияҳои сабз мебошад ва дар доираи стратегияи рушди иқтисоди сабз то соли 2037 азм дорад, ки истеҳсоли нерӯи барқро пурра аз ҳисоби манбаъҳои таҷдидшаванда ба роҳ монад. дар ин замина афзоиши тавлиди энергияи сабз яке аз роҳҳои асосии табдил додани Тоҷикистон ба кишвари сабз медонад маънӣ дод шуд. ташаббусҳои ҷониби Тоҷикистон оид ба ҳалли мушкилоти глобалӣ, ҳамкорӣ дар мубориза ба хавфу таҳдидҳои амниятиву муҳити зистӣ, муқовимат бо паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва дигар масоили мавриди таваҷҷӯҳ низ аз мавзӯъҳои суҳбат буд. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, комиссари Иттиҳоди Аврупо оид ба шарикии байналмилалӣ Йозеф Сикела андешаҳояшонро ба рӯзноманигорон чунин баён намуд.
خانوما و جنابان، برای من خیلی باعث شرف است در جمهوری تاجیکستان قرار داشتن. در این وظیفه نوام من بار نخست است که به کشور آمدم و ما مذاکرات خیلی خوب رو برپا نمودیم با جناب عالی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و بابت همکاری ما در جوده استراتژی دروازه‌های گلوبالی که اتحاد اروپا این رو تصمیم گرفته است برای پیشبرد، ما مذاکرات خیلی خوب برپا نمودیم و امکانیت پیدا کردم که با سازشنامه‌ای که دیروز بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به سرحد بسته شد، یعنی تبریکاتم را به جناب عالی رسانم. بیشک این سازشنامه به تاریخ هر دو کشور یعنی تاجیکستان و قرقیزستان خواهد درآمد و این چنین من باید قید کنم که خرسندانه من امروز امکانیت دارم این چنین با اعضایان دیگری حکومت جمهوری تاجیکستان واقعی برپا نمایم و بابت جنبه‌های دیگری همکاری ما در چارچوبه لایحه‌های عین حال تطبیق شونده و در آینده تطبیق نشدگی مکالمه خواهیم داشت. به جمهوری تاجیکستان از ذخیره‌های خیلی غنی نیروی انسانی جوانان خیلی صاحب ملکه امکانات خوب دارد و از لحظه صاحب اختیار شدن جمهوری تاجیکستان ما در چارچوب لایحه‌ها و برنامه‌های گوناگون با جمهوری تاجیکستان همکاری خوب برپا نمودیم. برای دستگیری نمودن بابت رشد استوار با جمهوری تاجیکستان ما در سمت‌های مختلف و مانند انرژی تازه، اینفراستراکتور رقمی و دیگر سمت‌های مهم همکاری می‌کنیم. تشبث اتحاد اروپا اوید به دروازه‌های گلوبالی این یک امکانات خوب را فراهم می‌آورد. این به واسطه استراتژی میباشد که یعنی صفت بلندی سرمایه‌گذاری رو پیش بینی میکند، لیکن این چنین با تمرکز بابت دستگیری پیشنهاد نمودن با جوانان، رشد معارف، تندرستی و یعنی ساختارهای اجتماعی در تاجیکستان. این زمان در سمت‌های انرژتیکا، آب و اقلیم و اینفراستراکتور خیلی لایحه‌های مشترک رو تطبیق نموده شده. برای پیوستن تاجیکستان با همسایه کشورها و رسیدن به یعنی بازارهای بین‌المللی ما به واسطه در این جاده با جمهوری تاجیکستان همکاری برپا نموده شده. یکی از لایحه‌های بزرگی که در این جاده عملی شده استادن این ساختمان نیروی برقی آبی روغون میباشد که من پگاه امکان سفر به آن موضع دارم. من با کمال میل به جناب عالی پرزیدنت کشور اطلاع دادم که در همراهی من نمایندگی گروه ما را این چنین دیرکتوری اجرایی بانک سرمایه‌گذاری اروپا دارد که بانک سرمایه‌گذاری اروپا عین حال با دستگیری اتحاد اروپا در جریان مطالعه اشتراک آنها در ساختمان نیروی روغون میباشند. در بابت امنیت انرژتیکی و صادرات انرژی نیروی برقی آبی روغون سهمی با سزا خواهد داشت، یعنی در این جاده با تغییرات کلی ما روبرو میشیم. برای جلب سرمایه‌گذاری و رشد تجارت ما این چنین خوشنود از آن هستیم که جمهوری تاجیکستان امکان دارد با دالان ترانسکاسپیایی اوید به تجارت پیوندد. با خوشنودی میخواستم به اطلاع شما رسونم که در وقت سفر من به جمهوری تاجیکستان ما سازشنامه را بستیم بابت پیشنهاد مبلغ‌های گرانتی در حجم 40 میلیون یورو. ما دو سازشنامه را در این جاده این چنین میبندیم. یکم بابت پس فرادن تلفات نیروی برق و دوم لایحه سازشنامه این پیشبرد گزارش سبز در بخش استحصال پخته. این چنین در سمت معارف ما لایحه‌های دوامناک را داریم به واسطه بابت مساعدت نمودن در تحصیلات تکنیکی، کسبی تکنیکی تا که برای جوانان امکانات تحصیل خوبتر فراهم آورده شود. در عموم اگر گوییم همین تشبث اتحاد اروپا اوید به دروازه‌های گلوبالی این یک استراتژی حاضر زمانی شریکی در اساس احترام منفعت‌های طرفین با بین اتحاد اروپا و جمهوری تاجیکستان برپا می‌شود و ما همراه کار می‌کنیم برای فراهم آوردن خوب برای نسل‌های آینده، برای خودمان و برای فرزندانمان. تشکر زیاد برای دقتتان. استقلالیت دولتی زمینه‌گذاری баробарҳуқуқӣ ва таъмини волояти қонун. имрӯз иҷлосияи якуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе даъвати ҳафтум баргузор гардид. امروز در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اجلاسیه یکمی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم دایر گردید. در کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه، رئیس کمیسیون شهری انتخابات عاید به انتخابات مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه، رئیس کمیسیون حوزوی انتخابات
اوید به انتخابات اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، معاون یکم، معاونان، راهبر دستگاه رئیس شهر، سرداران واحدهای ساختاری دستگاه، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران مقامات حفظ حقوق، ساختارهای محلی مقامات مرکزی حاکمیت اجراییه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک داشتند. در آغاز وکیلان کاتبات اجلاسیه را انتخاب نموده مسئله های روزنامه و ترتیب کار آن را تصدیق نمودند. نخست رئیس کمیسیه شهری انتخابات اوید به انتخابات مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه قربانزاده علمخان اطلاع دادند که با مقصدی در سطح بلند سیاسی و تشکیلی برگزار نمودن انتخابات مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه در پایتخت 70 کمیسیه حوزوی و 254 کمیسیه اوچسکوی انتخابات تأسیس داده شد. از تعداد عمومی انتخاب کنندگان 536648 نفر در انتخابات 480472 نفر اشتراک کردند که 89.5% را تشکیل داد. از جانب حزب‌های سیاسی و طریق خودپیشبری در 70 حوزه شهری 214 نفر نامزد به مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه پیشبری و نامنویس گردیدند. در نتیجه آوازدهی روز 2 مارس سال 2025 70 نفر نامزدهایی که از نصف زیادی آوازهای انتخاب کنندگان را به دست آوردند به دریافت وکالت وکیلی سزاوار گردیدند. همین طور به هیئت وکیلان 9 نفر وکیل از ساحه ساختمان، 11 نفر از ساحه علم و معارف، 26 نفر از ساحه اقتصاد و مالیه، 10 نفر حقوق شناسی، 7 نفر از ساحه تندرستی و 7 وکیل از دیگر ساحه ها انتخاب گردیدند. از این شماره 31 نفر را زنان تشکیل می‌دهند که این به 44.2% وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم برابر است. از لحاظ هیئت حزبی باشد به مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه 60 نفر اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، 1 نفر از حزب کمونیستی تاجیکستان، 1 نفر از حزب سوسیالیستی تاجیکستان، 2 نفر از حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، 1 نفر از حزب اگراری تاجیکستان، 1 نفر از حزب دموکراتی تاجیکستان، 3 نفر غیر حزبی و 1 نفر به طریق خودپیشبری شامل می باشند. پس از گزارش رئیس کمیسیه شهری انتخابات مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم وکالت وکیلان نو انتخاب شده را تصدیق نمود. وکیلان تازه انتخاب طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وضع حقوقی وکیلان مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه در اجلاسیه یکم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه سوگند یاد کردند. در اجلاسی اولین شده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سوگند یاد کرده دیگر وکیلان از روی شماره ترتیب حوزه ها این مراسم را بجا آوردند. سپس وکیلان خلق دستور مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و نظامنامه کمیسیه های دائمی و موقتی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه را تصدیق نمودند. در اجلاسیت 12 کمیسیه دائمی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از جمله عاید به تامین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، مبارزه بر ضد کروپسیا، رشد اقتصادی و اجتماعی، صاحبکاری، شغل اهالی و مهاجرت مهنتی، بودجه و اداره و اختیارداری مالکیت کمونالی، نقلیات، کمونیکاسیا و بهداشت راهها، معماری، شهرسازی، ساختمان و آبادانی، حفظ محیط زیست، سانیتاری و بیطاری، فرهنگ، معارف، علم و اینواسیون، صنعت و انرژتیکا، سیاست جوانان، رشد ورزش و سیاحی، مسئله های گندری، تندرستی، حفظ مادر و کودک، همکاری با مقامات خودفعالیت جمعیتی، حزب‌های سیاسی، واسطه‌های اخبار عامه، تشکیلات‌های غیر حکومتی و اتحادیه‌های جمعیتی و دینی، اینچنین نظارت رعایت دستور مجلس وکیلان خلق تأسیس یافته رئیس و اعضای آنها انتخاب گردیدند. همچنین کمیسیه های موقتی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه عاید به نامگذاری و نامعوض کنی محله و کوچه ها، میدان و خیابان ها، باغ و پل ها و دیگر قسم های ترکیبی محله های اهالی نشین شهر دوشنبه و دایر به تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شدند. در اجلاسی مسئله پیشبری نامزد به عضویت مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه نامزدی رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه را به اعضایی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی شهر دوشنبه پیشبری کردند. پس از آوازدهی پنهانی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با دریافت اکثر آوازها از حوزه انتخاباتی شهر دوشنبه یک دیلانه به اعضایی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید.
اجلاسیه یکمی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را بررسی و تصدیق کرد. از روی همه مسئله های محاکمه شونده قرارهای دخلدار قبول گردیدند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وکیلان تازه انتخاب مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم را به مناسبت آغاز فعالیتشان تبریک نموده در مسئولیت وکیلی به آنها دست و دل پاک و خدمت شایسته به خلق را تمنا نمودند. در جنبه کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه کلی حاضرین را با عید بین المللی نوروز تبریک نموده با آنها سربلندی، خانه آبادی، سعادتمندی، بردباری و به تاجیکستان عزیز پیشروی و شکوفایی را آرزو نمودند. با همین اجلاسیه یکمی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد. طی سالهای آخر زیر راهبری آبادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پایتخت کشور سیمای خود را کلاً دیگر کرده است. قامت افروختن بناهای خوش‌طرح و زمانوی به سیمای شهر زیبایی خاصه زم ساخته دقت سیاحان خارجی را به خود جلب نموده است. امروز رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در محله حبیب احراری پایتخت از رفت ساختمان مجمع شهرک عالی مقام شناس شده همزمان از نمایشگاه مصالح ساختمانی دیدن نموده. باید گفت که در نمایشگاه مذکور بیش از 40 شرکت وطنی و خارجی محصولات خویش را به نمایش گذاشتند. ضمن بازدید رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به ساختمانچیان دستور دادند که در بنیاد بناها از مصالح ساختمانی اعلی‌صفت استفاده نمایند تا که خانه‌های در آینده بنیاد شونده باید برای زندگی ارزنده سازگار باشد. اینچنین به صاحبکاران برای کاهش دادن واردات مصالح ساختمانی جهت تأسیس کارخانه‌های نوی وطنی دستور و سفارش داده شد. ҳамдиёрони азиз, тавре ба ҳамагон маълум аст, дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Қирғизистон рӯзи 13 март аз рӯи натиҷаи мулоқоту музокироти сатҳи олӣ дар қатори дигар санадҳои муҳим аз ҷониби сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Садир Жапаров шаҳрнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ ба имзо расид. бояд гуфт ки бо қабули ин санади муҳими таърихӣ ки бо иродаи сиёсии роҳбарони олии ду давлати ҳамсоя ва хоҳишу талоши сокинон амалӣ гардид, мушкилоти қариб 100-солаи ду кишвар оид ба муайян кардани марзи сарҳади давлатӣ ва кушодани дарҳову оғӯшҳои шаҳрвандони Тоҷикистону Қирғизистон ҳалли пазируфта шуд. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерреш дар изҳороти худ овардааст: ман аз имзои шаҳрномаи сарҳади давлатӣ байни ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон самимона истиқбол мекунам. ин қадами муҳим намунаи қудрати дипломатия барои ҳаллу фасли масъалаҳои тӯлонӣ ва таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва ҳамсоягӣ хуб мебошад ки ба пешбурди сулҳу субот дар Осиёи марказӣ мусоидат мекунад. аз рӯи иттилои сухангӯи дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Стефан Дюжарик дабири кул аз имзои созишномаи марзи давлатӣ аз ҷониби президент таҷаммии имзои шартнома дар бораи сарҳади давлатӣ байни ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистонро истиқбол мекунад. бо шарофати талошҳои пайваста ва иродаи сиёсии сарони ду давлат имкон пайдо шуд ки оид ба гузариши хади сарҳади давлатӣ дар тамоми дарозии қариб 1000 километрии он созиш ҳосил шавад. ҳалли масъалаҳои сарҳадӣ бешубҳа ба рушди пайвастаи ҳамкориҳои минтақавӣ дар соҳаҳои гуногун мусоидат намуда ба баланд бардоштани амният дар минтақаи масъулияти Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ иҷрои вазифаҳои дар назди созмон истода мусоидат хоҳад кард. ба ду халқи бародар дар бунёди ҷомеаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушд ёфта дар Қирғизистон ва Тоҷикистон комёбиҳои минбаъда таманно дорем. иттиҳоди Аврупо аз имзои шаҳрномаи ниҳоии сарҳадӣ дар бораи делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади муштарак байни ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон истиқбол менамояд. ин як лаҳзаи муҳим ва қадами бузург ба пеш аст ки дар муколама ва ҳалли осоиштаи баҳсҳо асос ёфтааст. шаҳрнома устуворӣ ва суботи Осиёи марказиро тақвият хоҳад дод.
اتحاد اروپا از همکاری‌های منطقوی که بر پایه خود اساس یافته است پشتیبانی می‌کند و آماده است که اجرای شرطنامه را در دایره استراتژی آسیای مرکزی و خریطه راه آید به عمیق‌سازی رابطه اتحاد اروپا و آسیای مرکزی دستگیری نماید. دبیر کلی اتحاد دولت‌های مستقل سرگئی لبدوف، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صادر ژاپاروف با امضای شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان درباره سرحد دولتی صمیمانه تبریک گفت. در تبریکات خود دبیر کلی اتحاد دولت‌های مستقل اظهار باوری کرد که تطبیق عملی مقررات شرطنامه با تحکیم مناسبت‌های نیک همسایگی تاجیکستان و قرقیزستان در اساس احترام طرفین اعتماد و برابر حقوقی مساعدت خواهد کرد. با اندیشه سرگئی لبدوف زمینه ضروری رشد منبعده همکاری‌های دو جانبه بسیار جانبه بوده با منفعت‌های اصلی دو کشور اینچنین اتحاد دولت‌های مستقل در مجموع جوابگو میباشد. دبیر کل اتحاد با پرزیدنت ها در فعالیت گوناگون جنبه دولتی خود و با خلق های قرقیزستان و تاجیکستان صلح و شکوفایی کامیابی های منبعده آرزو کرد. فدراسیای روسیه از امضای شرطنامه درباره سرحدی دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در تاریخ 13 مارس استقبال می‌کند. انجام این حجت مهم به شرافت اراده سیاسی رهبران هر دو دولت و کار طولانی هیئت‌های حکومتی اوید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحد امکان پذیر گردید. جانب روسیه در روحیه اتفاقچیان همیشه به شریکان خود در بیشکک و دوشنبه به منفعت حل نهایی مسائل سرحدی کمک سیاسی و دیپلماتی می‌رساند. شبهه نیست که تطبیق شرطنامه با تحکیم ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی مساعدت خواهد کرد و مناسبت‌های بین اتفاقچیان و شریکان استراتژیک روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان به سطح صفتا نو می‌برند. دولت کویت از توقف سرحدی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان حاصل گردیده با خوشنودی استقبال می‌نماید. دولت کویت از این اقدام مثبت که بهره تقویت مناسبت‌ها بین دو دولت نگرانیده شده است ستایش می‌کند و امیدوار است که این توقف در پایداری صلح و استقرار و پیشرفت دو خلق تاجیکستان و قرقیزستان دوست مساعدت خواهد کرد. وزارت کارهای خارجی پادشاهی عربستان سعودی سازشنامه دیمارکاسیای سرحدی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان را استقبال می‌کند. پادشاهی حکومت‌ها و خلق‌های تاجیکستان و قرقیزستان را با امضای سازشنامه صمیمانه تبریک گفته به دو کشور و خلق‌های برادر ثبات و شکوفایی منبعده را تمنا دارد. دولت قطر امضای سازشنامه را درباره دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحدی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان استقبال نموده آن را قدمی مهم در راه تحکیم امنیت و ثبات در هر دو کشور و منطقه سازمان همکاری شانگهای می‌شمارد. وزارت کارهای خارجی عزم هر دو کشور و تلاش‌های آنها را برای حل مسائل‌ها توسط مکالمه بلند ارزیابی می‌کند و به این وسیله همکاری سازنده ای را که به منفعت‌های عمومی آنها جوابگو است پیش می‌برد. وزارت بار دیگر اظهار می‌دارد که دولت قطر تمام تلاش‌ها را برای حل بحث‌ها و نزاع‌ها با واسطه‌های آسایشته با مقصد تحکیم صلح و امنیت هم در سطح منطقوی و هم در سطح بین‌المللی پررا دستگیری می‌کند. جمهوری اسلامی پاکستان امضای شرطنامه دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحد قرقیزستان و تاجیکستان را با خوشنودی استقبال کرد. پاکستان راهبریت و خلق‌های برادر قرقیزستان و تاجیکستان را با امضای سازشنامه برجسته‌ای که خاتمه بحث طولانی مرزی را نشان می‌دهد تبریک می‌کند. در اظهارات آمده است ما اطمینان داریم که این چاره‌بینی تاریخی دوره نو همکاری و پیشرفت را در منطقه می‌کشاید. همچنین از جمهوری مردمی چین و ایالات متحده آمریکا اظهارات و واکنش به عنوان راهبریت دولت و حکومت تاجیکستان آید به حل مسائل مربوط به سرحد دولتی میان تاجیکستان و قرقیزستان وارد گردید. ایالات متحده آمریکا تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان را برای توافق تاریخی آنها درباره علامتگذاری و علامتگذاری تمام سرحدشان تبریک می‌کند. این دستاورد از عهده‌داری حکومت‌های آنها با دیپلماتیا و ثبات منطقه شهادت می‌دهد.
ҳалли баҳсҳои сарҳадӣ яке аз мушкилтарин вазифаҳои дипломатия аст ки ҳукумат метавонад анҷом диҳад ва мо дидгоҳ ва азми роҳбарони ҳарду ҳукуматро барои бартараф кардани монеаҳо ситоиш мекунем. ایالات متحده امیدوار است که این توافقنامه مهم در تجارت و روابط بین مردم و افزایش شکوفایی و صلح را برای هر دو کشور و منطقه بزرگ می‌گشاید. جانب چین تاجیکستان و قرقیزستان را به مناسبت امضای شرطنامه درباره سرحد دولتی تبریک گفته به نقش کلیدی راهبران دو کشور در حل مسالمت آمیز مسئله سرحد توسط مذاکرات بهای بلند می‌دهد. در این خصوص 14 مارس نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه جمهوری مردم چین معاونین اظهار نمود. این به صلح و ثبات، رشد و شکوفایی در منطقه مساعدت می‌کند، تاکید کرد او. چین همچون همسایه‌های نزدیک و شریکی همه‌جانبه استراتژیکی آماده است با تاجیکستان و قرقیزستان برای رشد منبعی همسایگی نیک و همکاری همه‌جانبه متقابلا سودمند تلاش نماید و یکجای جامعه نزدیکتر آینده مشترک چین و آسیای مرکزی را بنیاد نماید، گفت معاونین. یادآور میشم که 13 مارس از روی نتیجه های ملاقات و مذاکرات سطحی عالی تاجیکستان و قرقیزستان سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم صدیر جعفرов زیر اظهارات مشترک دایر به تحکیم منبع دوستی و همسایگی نکو و شرطنامه بین تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان درباره سرحد دولتی امضا گذاشتند. дипломатияи сулҳофарӣ таҷрибаи ҷумҳурии тоҷикистон баҳри таҳкими равобити мутақобила бо кишварҳои минтақа ва ҷаҳон намунаи возеҳи сиёсати самаранок баҳогузорӣ мегардад. инак принсипи дарҳои боз ки асоси сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон дониста мешавад аз ҳадафҳои беҳамто хоса дурандеши пешвои тоҷикони ҷаҳон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри густариш ва равнақи ҳамкориҳо дониста мешавад. شرح فخرالدین محمد یوسف و خورشیدی عزیز. فضای حسن تفاهم، همراهی و موقع‌گیری سازنده، اندیشیدن تدبیرهای مؤثر خاصت تشبث و اقدام‌های شایسته که بهر سعادت انسانیت پیش گرفته شده است، معرفی‌گر جمهوری تاجیکستان در عرصه جهان چون کشور صلح‌آفر میباشد. امامعلی رحمان بنیادگذار سیاست خارجی تاجیکستان در مرحله کنونی در عالم، جمهوری تاجیکستان با پیشاهنگی و اقدام‌های نجیب از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نه تنها چون کشور تشبثکار در حل مسائل گلوبالی، بلکه تاثیرگذار در تنظیم روندهای سیاسی منطقه نیز شناخته شد. گشوده‌شوی سرحدها نه تنها یک عمل رمزی و اعلامیه سیاسی بلکه یک قدم بنیاد و عملی در روی تحکیم همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گومانیتاری بین تاجیکستان و قرقیزستان می‌باشد. این اقدام مهم به افزایش نظررس گردش مال، حرکت آزاد شهروندان، رشد با صورت سیاحی، ایوی رابطه‌های عنعنوی خویشتباری و دوستی بین مردمان دو کشور مساعدت پیوسته خواهد کرد. برقرارسازی همکاری‌های استراتژیکی بین تاجیکستان و قرقیزستان نه تنها برای هر دو کشور بلکه برای تمام منطقه آسیای مرکزی اهمیت بزرگ تاریخی، سیاسی و اقتصادی دارد. این همکاری‌ها می‌توانند با حیث نمونه عبرت و مدل موفق برای حل مسالمت‌آمیز نزاع‌ها و تحکیم صلح و ثبات در منطقه خدمت نماید. وقتی که سازشنامه همکاری سرحدهای بین دو کشور به امضا رسید، از طرف جامعه جهانی هم آن خوش قبول کرده شد، خوش پذیرفته شد از جانب کارشناسان سیاسی، از جانب متخصصان و از جانب حتی سروران کشورها آن خیلی بهای بلند داده شد. و بینید که یعنی این سازشنامه به توافق رسیده الکی توانست که باری دیگر از صلح سخن به میان آید و توانست که باری دیگر به جامعه جهانی از فرهنگ صلح آفری و از فرهنگ صلح پروری پیشوای معظم ملتمان جهان باری دیگر آگاه شود. سیاست موفق در شرایط تشویش‌آور جهانی معاصر، عمومیت هدف و وظیفه‌هایی که در نزد دولت‌ها پیش آمده است، ضرورت رشد و تحکیم مناسبت‌های بین همدیگری را بر پایه دوستی، اعتماد و همکاری سودمند از جمله در عرصه سیاست، تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری و اجتماعیات باید تطبیق سازد. در این روند سیاست پیشگرفته جمهوری تاجیکستان که با پرینسیپ درهای باز تطبیق می‌شود، از روی دیپلماتیای خاص علاقه عنوان‌های فخری را درست که توسط آن در چهره پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جمهوری تاجیکستان و مردم شرفمند تاجیک در عرصه بین المللی چون ملت صلح‌آفر و تحمل پذیر شناخته می شود.
امروز آن تجربه صلح آفرینی که جمهوری تاجیکستان دارد با تشبث پیشروی ملت محترم امام علی رحمان از جانب تشکیلات ها و سازمان های بین المللی خیلی بلند ارزیابی کرده می شود که این برای مستحکم نموده موقع جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی خیلی مساعدت می نماید. جامعه جهانی با اقدام پیشگرفته جمهوری تاجیکستان امروز با امید بهر تحکیم بخشیدن صلح و ثبات و سعادت بشریت می‌نگرند. توجیکستان و قرغیزستان اینک دورنمای همکاری‌ها با صحیفه‌های رنگین تاریخی و هدف‌های عالی بازگو می‌گردد. باید گفت که در زمینه عمومیت هدف‌ها و موقع استوار در حل مسائل‌های منطقوی و بین المللی توجیکستان با راهبری عاقلانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که تحکیم بخش سیاست موفق است به نتیجه‌های نظررس نائل می‌گردد، خصوصا در گسترش مناسبت‌های دوستانه با همسایه کشورها. این است که رویداد فرحبخش سنه‌های 12 و 13 مارس سال 2025 بین جمهوری توجیکستان و جمهوری نمونه عالی همسایگی نکو و شریکی با اعتماد عنوان می‌گردد و جامعه جهانی هم الکی با این با یک مناسبت نیک با یک جانبداری نیک الکی اظهار نظر کردند، چنانچه از جانب دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش خیلی خوش استقبال کرده. رابطه های تاجیکستان و قرغیزستان به سطح بلند رفته میرسند و آنها در سطح بلند اکنون همکاری هایشان را به راه میانند. همچنین از جانب سازمان همکاری شانگهای ما این هم‌آوازی را درک میکنیم. همچنین از جانب سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی ما این همصدایی را الکی اظهار میکنیم. کشور روسیه هم از این خوش استقبال کرده است، از این به توافق رسیدن چنین یک سازشنامه مهم را خیلی مهم در امروز وضعیت ارزیابی کرده است. همچنین چنانی که از وسایل اخباری هم خارجی و هم وطنی برمی آید هماهنگی و هم‌آوازیشان را وابسته به این سازشنامه خیلی مهم ارزیابی کردند. امروز سیاست خارجی توجیکستان در عمل راه ثمرانک و واقع بینانه بوده با پذیرایی معیارهای بین المللی، احترام منفعت‌های شریکان، رعایت و احترام منفعت‌های ملی در تمام فعالیت دیپلماتیک در مد اول است. اساس سیاست خارجی جمهوری توجیکستان نکسرشتی، تأمین نیکاحوالی، آینده با سعادت بشریت و هدف‌های منفعت بخش را در بر می‌گیرد که در عموم ملت را معرفی می‌نماید. راه‌اندازی تماس و روابط دوستانه با کشورهای گوناگون، سازمان‌های بین المللی و نهادهای مولوی جهانی و معرفی کشور و ملت در عرصه بین المللی نقش سازنده و بی‌نظیر دارد. این است که ده‌ها کشور خارجی و سازمان‌های بین المللی تجربه جمهوری توجیکستان را در گسترش مناسبت‌ها با جمهوری قرغیزستان نمونه واضح دیپلماتیای صلح‌آفرینی و تحمل‌پذیری بهر تحکیم و رشد همکاری‌های دو و بسیار جانبه ارزیابی می‌نمایند. فخرالدین محمد یوسف، خورشید عزیز، اخبار. رابطه‌های دوستی و همکاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان توسعه می‌یابند. شروع از امروز خط‌سیر نوی هوایی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان از نو برقرار گردید. ابراهیم نظرالله‌زاده و فتح‌الله میرزازاده گزارش می‌دهند. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه رسم افتتاح خط‌سیر نوی مستقیم منتظم از شهر دوشنبه به پایتخت جمهوری قرغیزستان شهر بیشکک برگزار گردید. در همایش نمایندگان شرکت سامان ایر، کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر وزارت و اداره‌ها اشتراک نمودند. مورد به ذکر است که این اقدام با شرافت گفت و شنید موفقانه سران هر دو دولت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدیر ژاپاروف که در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به شهر بیشکک دایر گردید عملی کرده شد. باعث خوشنودی است که در روبروی جشن بین المللی نوروز خط‌سیر منتظم دوشنبه بیشکک برقرار می‌گردد و امروز پرواز را از روی سمت دوشنبه بیشکک انجام خواهیم داد.